İnna sidqa birrun ve innal birra yahdi ilal cennet. Çınçıldık soğuk iş. Soğuk iş adamdı beyişke jeteleydi. Çınçıldık özü dinin negizi çınçıldıkka negizdelgen. Allah жалгыз деген çınçıldık. Oşonduktan La ilahe illallah kelimesinin bir atalışı kalimatu sıdık, çınçıldık kelimesi. Sebebi bu hakikatta. Dinsizliktin negizi kalpka negizdelgen. Je Huday joktu, je balası vardı. Oşol kalpka negizdelgen. Dinin negizi çınçıldık. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga peygamberçilik berilgenden murda çınçıl degen namga eye bolgan. Alemi Hazret Abu Bakr radıyallahu anhu Siddiq-i Akbar sahabaların barlığı çınçıl. Bırak Abu Bakr radıyallahu anhu çınçıldarının en ulusu Müslüman bolganга çeyin dağı ömründe bir jol kalp aytkan emes. Elesetiңiz kalp aytkan emes. Şu çınçıldık bu soğuk iş, uşunday soğuk iş beyişke jeteley turgan. Күчтүү адам чын айтат. Коркок адам калп айтат. Күчтүү адам эч качан калп айтпайт. Allah Taala özü çınçıl, Allah'ın peygamberi çınçıl, Allah'a çınçıldar jagat. Ayıp Kur'an'da Allah Taala aytkan ya eyyuhellezine amanu taqullaha ve qulu qawlan sadida. İmandılar Allah'tan korkular, tüz söz söylep жүрgüler. Çınçıldık deydi. Kiçine ziyan bolup kalat, çınçıldık çın aytsa kiçine azırak payda olur, bırak bari bir. Çının aytkan bu jakşı nerse. Ve innel kizba fucurun. Alem kalp aytkan günah. Ve innel fucura yahdi ilannar. Alem günah adam tozokko söyleydi. Kalp aytı. Bu şunday günah, bu günahlardan eşigini açıp bere turgan günahdı. Kalp aytmayın günah olmaydı. Jana kalp bir jolu aytıp toktop kalmaydı. Şonduktan kaysıl üy bile, kaysıl dostluk, kaysıl işkana, çınçıldıktın negizinde, amanatçılıktın negizinde ikile nerse. Çınçıldık, amanatçılık negizinde kurulgan bolsa ul ahiretlik boladı. Dostluk mu? Çınçıldık, amanatçılık. Üy bile, çınçıldık, amanatçılık. Bul dostluk, bul üy bile, bul buzulbayt. Sebebi ayalı kuyosuna çın aytat, kuyosu ayalına çın aytat. Ayalı kuyosuna amanatçıl, kuyosu ayalına amanatçıl. Dost arka dostuna çının aytat, har bir nerse de amanatçıl, arka dostu da. Bu kıyamatlık dostluk beyişke alıp kire turgan üy bile boladı. Mekeme, işkana, şeriklik, kaysı nerse bolsun. Çınçıldık, amanatçılıkka negizledi, bu ahiretke çeyin buladı. Kıyamet bu buzulbayt. Değil mi? Allah saktasın. Kalp aytуу menen kıyanattın üstüne negizdelgen üy bile, dostluk, işkana, bu mına kulayın ele dep turatdı. Birinçile şamaldı. Kulağanga sebep ele izlep jüretdi. Oşonduktan çınçıl dost izlebeyli. Çınçıl dost bolup bereli. Amanatçıl dost izlebeyiniz. Amanatçıl dost bolup beriniz. Biz bugün izleyimiz de. Dostlarımızın içinden ılgayız. Bu çın aytat, bu kedi aldap koyat. Eğer men çınçıl bolsam, yok degenden menin dosumun çınçıl dosu var boladı. Men amanatçıl bolsam, menin dosumun amanatçıl dosu var boladı. Yok degenden. Adam bunası niyet kılsa Allah yardım verir. İnne ahabbel a'mali ilallahi ta'ala el-hubbu fillahi vel-buğdu fillahi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Taala en jaktırgan amallardan biri Allah üçün
жакшы көрүп, Allah үчүн жек көрүү dedi. Кандай түшүнсө болот? Allah үчүн жакшы көрүү, Allah үчүн жек көрүү. Bir жерди, же bir адамды, же bir нерсени siz жакшы көрөсүз. Ошону эмне себептен жакшы көрөсүз? Сизге жаккандыгынан эмес да. Сизге пайда келип жаткандыгынан эле эмес. Bir кызыкчылыгыңыз барлыктан эле эмес да. Allah жакшы көр деп өкүм бергендиктен. Мисалы биз ыйык Кабаны, ыйык Мекке шаарыны, Нурдуу Мадина шаарыны жакшы көрөбүз. Эмнеге? Ал жерлер жагат мага. Жок, ал жерлер мага жагабы, жакпайбы? Allah ошол жерлерди ыйык кылды, мен жакшы көрөм. Allah Taala'nın aytkандыгы себебинен Allah үчүн болгон жакшы көрүү токтоп калбайт да. Ата-энесин жакшы көрөт bir адам. Ne үчүн? Ата-энеси жардам берет, ата-энеси колдойт, ата-энеси колунда бар бай адамдар эмес. Ата-энени Allah жакшы мамиле кылууга өкүм бергендиги үчүн ата-энемди жакшы көрөмүн. Бул жакшы көрүү ата-эне урушса да жакшы көрө берет, ата-эне жардам бербесе да жакшы көрө берет. Бүгүн ушул кичине азыраак. Bir адамда достукта bir кызыкчылык бар сөзсүз. Кызыкчылыксыз болбойт албетте. Үй бүлөдө аялы менен күйөөсүндө бири-бирине болгон жакшы көрүүсүндө кызыкчылыгы бар. Эркек киши эмне дейт? Эме кийимдерим жууп берет, тамагым жасап берет, балдарым карап берет. Аял киши эмне дейт? Бул иштеп акча таап, продукт алып келет, акча сураса акча берет. Интерес бар биздечи. Эгер ошону кылбай көрсө болду. Үйгө келсеңиз кийимиңиз жуулган эмес, тамагыңыз даяр эмес, балдарыңыз каралган эмес болсо эмне болот? Жакшы көрбөй каласыз. Ошондой эле күйөөсүнөн акча сураса бербесе эмне кылат? Жакшы көрбөй калат. Демек, биздин бир нерсени жакшы көргөндүгүбүз бул Allah үчүн эмес экен. Эгер Allah үчүн болсо, эмне болсо да жакшы көрө бересиз. Allah'ka жаккан амал ошол dedi. Bir nerseni жаман көрөсүз. Misалы, bir adam deyli gıйбатты жаман көрөт. Ne үчүн? Мен мага жакпайт бирөөдүн артынан сүйлөгөн. Эмес, Allah тыйгандыгы үчүн мага жакпайт. Ушул жаман көрүү болуп саналат. Bir адамга уурлук жакпайт. Неге сизге уурлук жакпайт? Мисалы, бул уурлук кылып кармалып калсам уят да анан. Жок, андай эмес. Allah тыйганы үчүн мен жек көрөм ошону. Allah Taala айткан. Шайтанды жаман көрөм. Не үчүн? Allah душман деген. Ошон үчүн. Жеке кызыкчылык, мен шайтан мени ушу алдап, жашоомдо мени ушу артынан түшүп эле алды, ошого шайтанды жаман көрөм. Жок. Өзү кээ бир нерселерди шайтан кылбайт. Шайтан жөн эле адамды заводить кылып коет, калганын адам өзү жасайт. Bir заманда шайтан адамдарга көрүнөт экен да. Анан эки ууру bir адамды кармап алып туруп, акчаларын уурдап атса, жанынан bir аксакал өтүп баратса, уялгандарынан эми кечиресиң, шайтан алдап бизди ушундай уурлук кылып атабыз десе, ошо мен болом дейт экен шайтан. Мен үн чыккан жокмун силерге дейт. Өзүңөр эле кылып атпайсыңар. Ошого кимди жаман көрсөңүз, же эмнени жаман көрсөңүз, ошол жаман көрүү жеке кызыкчылык үчүн болсо болбойт. Кимди же эмнени же кайсыл бир жерди жакшы көрсөңүз, жеке кызыкчылык үчүн болсо бир күн ошону жаман көрүп каласыз да. Ошого ар бир адам ата-энесин, үй бүлө бири-бирин, балдары атасын Allah үчүн жакшы көрүш керек. Достор бири-бирин. Ошондо бул кыямат күнү Аллахтын аршын көлөкөсүндө турууга себеп болот. Бул жакшы көрүү барбы? Арштын көлөкөсү деген элестетиңиз, дүйнөдө бир эле жерде көлөкө бар болсо, ошол көлөкө канча кымбат болот. Анын ичине, анын астына 7 түрдүү эле адам турат десе.
Oşolordun bir türü kimdir? Biri-birini Allah üçün yaxşı görgen. Kim bolsa bolsun, ata, bala, ayal, kuyösü, eki, dost, je koşnalar, je bir tuğandar Allah üçün interes yok. Boldu. Oşol eki adam arıştın kölökösünde turadi. Oşoga özübüzge aytышыбыз керек. Бұл адамды мен Allah үшін жақсы көрем. Егер кейде сізді қапа қылып қойса дағы, сіздің жақсы көруіңіз тоқтабасын. Егер жеке қызықшылық үшін болса, бір күн жақсы көресіз, ертеңгі күн ұрышасыз. Инна мимма ялхақул муъмина мин амалихи ва хасанатихи бa'да маутихи илман алламаху ва нашараху ва валадан салихан таракаху ау мусхафан ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. Adam balası бұл дүниеден қайтыш болғаннан кейін дағы артынан үзілбей барып тұра тұрған соғып іштерден бері бұл дүниеде біреуге бір жақсы нәрсені үйретіп қойған елі. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, шул келмені дайыма оқып жүр деп біреуге үйретіп қойды. Же бір адамға дарат алғанды, же бір адамға намаз оқығанды үйретіп қойған елі. Бұл адам қаза болды. Ал адам ошол үйренгеніне жараша амал қылып жүріп, өлген адамдың соғып дептери жабылбай жазылып тура берет. Bir. Екіншісі баласыны имандуу, адептүү, илимдүү кылып тарбиялап койгон эле, баласы намаз окуган сайын атасына дуа кылса. Үчүнчүсү элге пайдасы тийген. Мечит курган болсо, же мусафирларга бир үй куруп берген болсо, же жол салган болсо, же кудук чыгарган болсо, же ушундай бир кийим кече бир нерселерди садака кылган болсо, кыскасы элге пайдасы тийген садака жария жасаган болсо, ошолордун сообу адам өлгөндөн кийин дагы барып турат артынан. Ошондуктан адам айтат экен: "Ey Allah, мени кайтар дүйнөгө кайтар, не кылар элең? Кетчине дагы садаканы көбөйтүп келет элең." Садака эле кылат элем дейт экен. Себеп көрөт ал жакта кылып койгон садакасын. Кокусунан бир эгип койгон дарактын сообу канча болот аякта. Ошого эми жашап жаткан адамдарды шайтан ушундай алдайт. Эч ким өлө турган планы жок да. План программа бул 10 жашар балада дагы жок, 80 жашар аксакалда дагы жок. Биздин планыбызда жок да өлө турган программа. Биздин планда только алга. Ошого сооп иштерди кийинкиге таштап кое беребиз, Кудай буйрса, мына эмки жылы. Кудай буйрса, эмки жылы. Акыркы убакытларда жылдардын кандай өтүп баратканын байкап атасыздарбы? Кече эле пандемия болгондой, бирок бир карап көрсөңүздөр 3-4 жыл өтүп кетиптир. 2025-жылы болуп болбой, мына азыр акыркы айынын дагы 3-төн 1 өтүп кетти да. Ушунчалык убакыт тез өтүп атат да. Ошого эми албетте каза болгон адамга дуа кылып, Куран окуп, садака кылып, умра ажылык жасап, багыштасак сообу жетет. Бирок өзүнүн кылганы бар бир башка да. Өзүнүн жасаганы бар бир башка. Ошондуктан акылдуу инсан тирүү жүргөн кезинде өлгөндөн кийинки жашоого даярданган адам. Бул даярдык күндө болуп турса жакшы болот. Күндө бизден бирөөгө пайда болсун, бир жакшы нерсе үйрөтүп коюңуз бирөөгө. Балаңызга үйрөтүңүз. Кошунан баласы ойноп жүрүп бир конфет берип, келмени үйрөтүп коюңуз. Келмени билесиңби? Билем. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, Мухаммадур Расулуллах. Ушу келмени дайыма кайталап жүр. Болду? Мешитке бардыңыз, бирөө таратылганды билбесе, таратылганды үйрөтүп коюңуз. Намазга чейин бирөөгө Фатиха сүрөсүн окуйт. Эң жакшы мусулман өзү жасаган сооп ишке башкаларды шерик кылган мусулман да. Караңыз, мындай бир акча табуудун бир жолу бар бүгүнкү күндөчү. Пирамида. Туура эмес жол. Бирок сооп табуудун да бир жолу бар да. Пирамида. Бул өтө сонун. Бирок бул ишеничтүү. Кандайча? Сиз бир кишиге келме үйрөттүңүз. Ал бир киши 2 кишиге келме үйрөттү. Ал 2 кишинин ар бири 2ден кишиге келме үйрөттү. Ошентип сиз үйрөткөн адамдан барып акыры 1000 адам келме үйрөндү. Же 1000 адам дарат үйрөндү.
ошол 1000 адамдын сообу сизге барып турат да. А сиздикичи сизге ким үйрөткөн болсо ошого барып турат. Азыр биз бардыгыбыз окуган намаздардын сообу бизге ким үйрөткөн болсо ошого, алардан ким аларга үйрөткөн болсо ошентип бардык үммөттүн сообу сахабаларга, сахабалардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып турат. Ошого ар бир күндү бош өткөрбөшүбүз керек. Бизде жакшы ниет бар, бирок шайтан эмне дейт? Кылба дебейт. Шайтан эмне дейт? Анан буюрса, Рамазан аз калды Рамазанга. Рамазанда буюрса, көп сооп иштер жасайсыз. Кылба дебейт. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билип туруп не деген? Шайтандын ошондой азгырыктарын бүгүнгү жакшы ишти эртеңге калтырбаңыз. Себеби эртеңки күндүн өзүнүн жасай турган жакшы сооп иштери бар да. Кандай эле биз бүгүнгү абедти эртеңки калтырбайбыз да. Абед кылбай калсак, ушинде мен абед кылган эмесмин деп эки порция жейбиз. А бирок эртең менен зикирлерди кылбай койгон болсок, кечинде эки эсе кылбайбыз да. Кечинде да кылбай жатып алабыз. Неге? Бүгүнгү болбой калды, иштеге болбойт бир күндүк депчи. Тамак дененин азыгы болгондой, зикир, Куран, дават бул рухтун азыгы. Ошого даватты уммул хасанат деп неге айткан? Сооп иштердин тамыры, энеси. Себеби жакшылыкка чакырган адам канча киши ошол адамдын себебинен жакшылыкка келген болсо, бардыгын сообу. Сиз 50 кишини намазга алып келсеңиз барбы? 50 киши кандай намаз окуса өзү билет, бирок Аллах сизге 50 кишинин намазынын соогун берет. Сиз бир бамдат 50 бамдаттын соогун алып атасыз. Неге? Сиз 50 кишини алып келгенсиз мечитке. Эгер учурда бир мечитте 10 киши намаз окуса, жамааты болгон бүткөнү, дайыма келген жамаат 10 киши болсо, ошол 10 кишинин ар бири күндө эмес, жумасына дагы эмес, бир айына бир кишини өзү менен кошо мечитке алып келсе, кийинки айда бул мечиттин дайым жамааты 20 киши болот да. Андан кийинки айда 30 болбойт, 40 болот. Андан кийинки айда, 3-чү айда 80 болот. 4-чү айда 160 болот. 5-чи айда булар мечитти бузуп эки этаж куруш керек болот. Бирок бизге Аллага шүгүр 5 жылдан бери ошол жамаат 10 киши, бир аксакал бейишке кетти, 9 калды. Ошого жакшылыкка себеп болгон өтө жакшы. Инналлаха ла юайиду хаза дина бир-ражулил фажир. Аллах таала динди күнөөкөр пенде аркылуу дагы колдоп алат, түптөп алат. Эгер салих адам жасабаса. Ошого ар бир адам мээнет кылып, эмгек кылып, сооп табып алыш керек. Аллах дагы, Аллахтын дини дагы бизге муктаж эмес туугандар. Аллах таала Куранда Мухаммад сүрөсүнүн эң акырынчы аятында айткан: "Ва ин татаваллау", сахабаларга айткан. Сахабаларга айтканы, үммөт, биз дагы үммөтпүз, бизге дагы айткандар. "Ва ин татаваллау", эгер силер динден бет кайтарсаңар, ястабдил кауман гайракум, Аллах силердин ордуңарга башка бир элди алып келет. "Сумма ла якуну амсалакум", алар силердей кадырсыз болбойт деген. Арабтар Африкага барып, Африканын чөлүндө негирлердин Куран жаттап, кары болуп, Куран окугандарын көрүп, анан алар келип туруп араб өлкөлөрүндө, мечиттерде, таравихте намазга өткөндөрүн көрүп, ошондо бул аятты түшүнгөндө, биз Куран окубай койдук элек, Аллах бизге муктаж эмес экен, мына биз адам ордуна көрбөгөндөр келип бизге имамчылык кылып берет. Силер жаттабайсыңарбы Куран? Жаттабай эле койгула. Ошондой адамдар жаттайт, алар силердей кадырсыз болбойт. Араб өлкөлөрүнө барсаңар, барып калсаңыздар, мечиттерде араб каарылар аз, саналуу. Бүт каарылар араб эместер да. Жөндөй бир мындай мисал катары айтканда. Эгер мен жасабасам, Аллах башка бирөөдү алып келет, ал ушундай жасайт, мендей кадырсыз болбойт. Аллах таала муктажсыз зат. Аллахтын дини дагы муктажсыз да. Ар бир инсан өзү жасаган жакшылыкка башкаларды шерик кылып алуусу Аллахка өтө жагат. Ошого иншаллах ниет кылалы. Уккан, үйрөнгөндөрүбүздү амал жасайбыз. Салам берүүнү өзүбүзгө адат кылып алабыз. Ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсыз муну? Ассаламу алейкум.
Albatta salam bergende erkekler erkeklerge, ayallar ayallarga. Al endi jaşı çoң apalarga jaş jigitler salam berse bolot. Çoң apalarga çoң atalar salam berse bolboyt. Namahram bolup kalat. Jaş jigitlerge alar çoң apa bolot. Salam berem dep niyet kılalı. Janakında günü işke jakındabayım dep niyet kılalı. Allah Taala barыбызга aytkanыбызга, ukkanыбызga amal жасауга мүмкүнчүлүк берсин. Allah'ın kata kemçiliklerimizi keçirsin.